On behalf of the Tamil Chamber of Commerce, I welcome all the delegates from Sri Lanka and our guest here, Mr. Puladiman from Trigonamalai Chamber of Commerce and our millet Dattu and other delegates from Sri Lanka and government representative from Sri Lanka and our members and especially invitees present here. The Tamil Chamber of Commerce started in the year 1944 by none other than Mr. R.K. Shanmugam Chetty, the first finance minister of India in Nehru government. 44 during the Bretton Woods conference held at Chicago, he represented India at that time, and IMF and World Bank formed after the deliberation of this Chicago conference at Bretton Woods, in which our R.K. Shanmugam represented. In 1947, after independence, he became the first FM of India in the Nehru government. After that, so many presidents of India like Babu Rajendra Prasad, Gyani Zain Singh, R. Venkatraman, and C. Subramaniam and other people, so many central ministers, state and Kalaignar Karunanidhi from Tamil Nadu, former CM M.G. Ramachandran and other state ministers, dignitaries from all over the world, delegates from all other countries participated in our chamber activities. We are doing the breakfast meeting, inviting intellectuals from different field to interact with our members and their issues based on different subjects. And we are having factory visits for our members' benefit. We crossed nearly 110 factory visits so far. Recently we visited a Gujarat Tamil factory, diamond factory, where in some mostly in Tamil Nadu, other than other states, some in abroad also we went as a field visits. Yesterday we visited the military, Indian Army military, OTA, Officers Training Academy, field visits. We spent valuable time there to know the contribution of the trained officers in the Indian Army yesterday. And apart from that, pre-budget memorandum we are submitting to the state and central governments, and post-budget analysis meeting will be held with the experts of chartered accounts, industrialists, and mostly from customs department and GST department to represent the issues based by our Chamber of Commerce members and others. We participate in the government committees, state and central governments in so many departments, railways, infrastructures like ports, airports, Southern Railway and customs trade facilitations, meetings and GST state committees and all for representing the issues faced by our Chamber of Commerce and some of the international issues, national issues and pertaining to the port are handled by the Tamil Chamber of Commerce very well, and we successfully contributed to the trade and industry, economic and social development of the particularly Tamil Nadu and largely at a national level also. Recently we visited Taiwan as a business delegation and visited Vietnam, Winfast factories and other consul generals, Chamber of Commerce there at Vietnam. And, after that we visited Indonesia and we are planning some more in these coming days also. And one of them will be to Sri Lanka, I think, since you are largely present here. Previously, one international event held by government of Sri Lanka, we visited there at Colombo 5 years before, I think, for 5 years. So now we want to visit Sri Lanka also to interact with the trade people there. Singalathivinukku or Palamai Pona Bharati Patna Mari trade Vyavara Palamachi Amikirathukku Tamil Chamber try our best to contribute more to the bilateral trade between Ceylon and India, particularly in Tamil Nadu, since Tamil speaking people are more in that region. I also welcome the government representative present here from Labor Department and other two departments here. We want to honor them also, and other delegates present here also. We exchange card to our members and others. We will also publish an article about this meeting with your all details in our TCC digest which you have seen now, so that all other members who are not here
they will came to know about your visit and your business trade activities. They will in turn will contact you through your details, email or other form of communications. And India and Sri Lanka trade is growing like anything. Sri Lanka Free Trade Agreement, financial integration between India and the UPI payment are affected by central government. The green energy projects, strategic defense cooperation, cultural and religious ties with Buddhism and all. Key trade metrics and volume regarding this bilateral trade. The total trade value bilateral merchandise trade reached US dollar 7.18 billion in the year 25-26 from 5.5 billion in the previous years. And Indian exports amounted to US dollar 5.2 billion, reflecting India's highly competitive position in the island and national domestic market. Sri Lankan export also reached 1.66 billion, showing a positive upward trend, closing around $1 billion in coming days. And major commodities traded in India's primary exports to Sri Lanka is refined petroleum products, pharmaceutical products, cotton and knitted fabrics, automobiles, food items. Sri Lankan primary exports to India contain spices, ships, boats, apparel, textiles, animal fodder, and rubber-based product, black pepper, and floating structures and other items. The institutional framework for trade agreements, India-Sri Lanka Free Trade Agreement, also done in the past. The investment and financial integration between India and Sri Lanka. The investments by India in Sri Lanka is US dollar 2.94 billion, and sector focus key investment about the industries in petroleum, retail, renewable energy, real estates, IT, telecommunication and hospitality. Strategic aid. Following Sri Lanka 2002 economic crisis, India provided US dollar 4 billion in financial assistance to the country. So we are more culturally related 2000 years before, and Chola also we have connections. Now it is growing like Nagapattinam and Kanges and Thurai are connected with the ferry services due to green ship and all. I think in the future we will grow further. Only the China investments and other issues are having some frictions in Indian Sri Lankan bilateral relations. I think it is a larger interest. We should not go to now itself, because we are the trade and MSME people are coming from Trikonamalai and other districts of Sri Lanka around the island. So we welcome you all once again. I want to congratulate the government representative from here. I request Mr. Sundar to call by name so that we will honor them. மாலை வணக்கம். குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ. மேடையில் வீட்டிற்கும் என்னோட அருமை நண்பர் சோழ நாச்சியர் அவர்களே, அவர்களை தீமை சேர்ந்த அன்பர்களுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் என் அனைக்கும் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ டேக் ஒன்லி 5 minutes டு ஃபினிஷ் மை ப்ரெசன்டேஷன். வாட் ஃபார் வி ஆர் ஹியர் அப்படின்றது பாரதியார் அருமையாக சொன்னார். என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் அப்படின்ற சொன்ன ஒரு விஷயத்தை இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
எங்க நிறுவனம் வந்து மில்லட் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற நிறுவனம் கடந்த ஒரு 10 ஆண்டுகளாக மில்லட் மீட் உருவாக்கம் பண்ணி உலகம் முழுவதும் மில்லட் ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ஒரு பெரிய போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கடந்த ஒரு 15 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய உணவுப் பொருட்களின் மீட்டு உருவாக்கம் அப்படின்ற போர்வையில் வந்து இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டினுடைய பாரம்பரிய உணவுப் பொருட்களை உலகம் முழுவதும் செய்யக்கூடிய விஷயம் தான் அங்கே செய்து கொண்டிருக்கோம். இங்க நிறுவனம் இதுவரைக்கும் பெண்களை முன்னேற்றத்துக்காக 9 வகையான உலக சாதனை நிகழ்ச்சியை செஞ்சிருக்கோம். அண்ட் உலகம் முழுவதும் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை மில்லட்ல கொண்டு வந்து எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பணியை சாரும். இதை அடுத்து சார் குயிக்கா போகலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். எங்களுடைய ஒரே நோக்கம் ஸ்ரீலங்கால நான் வந்து ஒரு 8 மாகாணங்கள் விசிட் பண்ணி அவங்களுடைய டிஎஸ் ஆபீஸ்ல கொண்டு கழிச்ச ஒரே விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நாங்கள் எங்கள் நிறுவனத்தின் மூலமாக 5555 பெண்களை உருவாக்குகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். எப்படி அப்படின்னு கேட்டார்கள். 108 வகையான வியாபார வாய்ப்புகளை தமிழ்நாட்டிலிருந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த 108 வகையான வாய்ப்புகளை கொடுத்து அதன் மூலமாக ஒரு 5555 பெண்களோட வாழ்வாதாரத்தை நாங்கள் மாற்றுறதுக்கு உண்டான ஒரு முயற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த பிரச்சனையை கொடுத்து இன்னைக்கு செம்மையாக இதை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கால வியாபார நிலைமை எப்படி இருக்குது, தமிழ்நாடோட எப்படி ட்ரேட்லாம் சார் எல்லாம் சொல்லிட்டாரு, ஃப்ரீ ட்ரேட் எல்லாமே சொல்லிட்டாரு, எல்லாம் நல்லா இருக்கு. நம்மளுடைய தொப்புள் கூடிய உறவுகள் தான். நான் ஒரு 100 பேர் சொந்திச்சு கேட்ட ஒரே விஷயம், நீங்க ஏன் சார் இப்போ சைனால போய் ப்ராடக்ட் எடுக்கீங்க, எங்கிட்ட இல்லையா சார், தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் இத்தனை பேர் இருக்கிறோமே, இத்தனை மிஷின் வச்சிருக்கோமே, கோயம்புத்தூர்ல வந்தீங்கன்னா 5000 கம்பெனி இருக்குது, ஏன் எங்கிட்ட வர மாட்டேன்னு கேட்ட ஒரே கேள்வி, எனக்கு சரியான ஆட்கள் கிடைக்கவில்லை அப்படின்ற ஒரு பதில். இல்ல சார் நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டோம், இந்த பக்கம் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கு, அந்த பக்கம் ஏமாற்றம் எடுத்திருக்கு. சரிங்களா? உண்மையான விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, இந்த பக்கம் வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீலங்கா மக்கள், தமிழ் மக்கள் நம்மை சார்ந்திருக்கிறார்கள். இங்க ப்ராடக்ட் வச்சு எப்படி விற்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரே சிக்கல் அந்த கனெக்டிங் டாட்ஸ் அப்படின்னு விஷயம் தான். இன்னைக்கு எங்க நிறுவனத்தை நாங்க ஒரு 3 வருடமா இந்த செம்மையா செட்டப் பண்ணிட்டு 1 பாயிண்ட் சொல்யூஷன், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நாங்க இங்கேருந்து அழகா எடுத்து கொடுக்குறோம். we are able to flourish and we are able to create the entrepreneurship in ஸ்ரீலங்கா. இந்த விஷயம் தான் பண்றோம். அது குறிப்பா வந்து பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக ஸ்ரீலங்கா முழுவதும் இந்த மிஷன் எடுத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இதன் அடிப்படையில் கடந்த ஒரு 2025 மலேசியாவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி, அதாவது இன்டர்நேஷனல் தமிழர் வர்த்தக மாநாடு ஒன்று செஞ்சோம். ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு 18 பேர் வந்து இந்த மாநாட்டில் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தோம். தமிழ்நாட்டிலிருந்து என்னென்ன வளங்கள் இருக்குன்றது இங்கேருந்து 130 பேர் கூட்டு போயிருந்தோம். ஒரு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லான நிகழ்ச்சி. அதை அடுத்து ஒரு 15 பேர் கொண்ட குழுவை வந்து ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து பிப்ரவரி மாதம் இங்கே கூட்டு வந்திருந்தோம். 10 நாட்கள் இருந்தாங்க. ஒரு 4 நெட்வொர்க்கிங் மீட்டிங் பண்ணோம். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த மீட்டிங்கில் வந்து சோனாச்சர் ஐயா வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக வந்து அதில் எங்களுக்கு சிறப்பித்தார்கள். அதன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் இருக்கிறோம், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு சிறப்பாக செஞ்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தை நாங்கள் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தோடனே வியாபார வாய்ப்புகள் தொடங்க ஆரம்பித்து விட்டது. இது வரைக்கும் ஏறக்கூடிய 52 டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். 48 லட்சம் ரூபாய் வியாபாரத்தை வந்து நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இல்லை ஒரே விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஒரே ஒரு விஷயம், தமிழர்கள் எந்த இடத்திலும் எங்கேயும் ஏமாறக்கூடாது. ஏமாந்ததெல்லாம் போதும், ஏமாந்துட்டோம், அது பழைய கதைலாம் வேண்டாம். இன்னைக்கு யாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பழைய கதை. இனிமேல என்ன, தமிழர்கள் எந்த இடத்துல ஏமாற்றக்கூடாது. அதுக்கு தான் ஒரு சென்டர் மீடியா இந்த ஒரு விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கும், செம்மையாக செய்திருக்கோம். ஐ திங்க் சோழநாச்சர் சார் லாஸ்ட் டைம் எங்களை பார்க்கும்போது சொன்னார், இந்த ஒரு பாலம் வந்து அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். அதாவது சார் எடுக்கக்கூடிய அந்த முயற்சிகள் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்லேருந்து நாங்கள் ஒரு முயற்சி இருக்கோம். இதே மாதிரி சார் மாதிரி என்னையும் மாதிரி ஒரு 500 பேர் தேவைப்படுறாங்க ஸ்ரீலங்கா. நாம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்கா வேறே, அங்கே கூடிய வியாபாரம் வேறே. ஆனால் நம்ம ஏதோ ஒரு அவங்க மேலே சின்ன பரிதாபம் பண்ணுறோம், அப்பெல்லாம் பரிதாபப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க. ஏதோ ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் லேக்காக இருக்காங்க, அங்களுக்கு தான் வந்து சிறு உதவி நம்ம செய்ய தேவைப்படுது. அதுக்கு உண்டான விஷயங்களும் நம்ம நிறுத்தல் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து போன வாரம் எங்களுடைய மினிஸ்டர், பிளான்டேஷன் மினிஸ்டர் பார்த்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தே வெல்கமிங். சார் வாங்க, உங்களுக்கு என்ன உதவினாலும் செய்ய காத்திருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு கையெழுத்து கும்பிடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு மீதும் தமிழ் மக்கள் மீதும் தமிழோட ஆண்டர்பிரனர் மீதும் பெரிய நம்பிக்கை இன்னைக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னால் அது மிகையாகாது. ஆனால் அந்த ஒரு கனெக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றது எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்ற விஷயத்து மட்டும்தான் இன்னைக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது. அதுக்கு தான் we are trying to do. நாங்கள் ஒரு 7 இடத்துல சொன்ன மாதிரி 7 மாகாணங்களில் போய் இந்த விஷயத்த சொன்னோம். 7 மாகாணம் ரெடியாக இருக்காங்க. அதன் அடிப்படையில் இன்னைக்கு நம்மளோட ஒரு 3 கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்திருக்காங்க. அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், நம்ம கலெக்டர் IAS லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸர் வந்திருக்காரு. அதே மாதிரி 2 கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வந்திருக்காங்க. அவங்க எதுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா, அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யாரை நம்பி வியாபாரம் பண்றது, என்ன பொருட்களை எங்க எடுக்கிறது, எப்படி எடுக்கிறது, கரமான பொருள் தானா, ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் கிடைக்குமா, இந்த விஷயத்துக்காக அவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுக்காக நேற்று இங்கே வந்தார்கள். 2 நாட்கள் கூட இருக்கிறார்கள். இன்னொரு 8 நாட்கள் கூட டிராவல் பண்ண போறாங்க. அதன் அடிப்படையில் ஒரு தமிழ்நாட்டிலிருந்து நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்தை அங்கே கொண்டு போய் அதையும் ஃபிளரிஷா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரே நிகழ்ச்சிக்காக தான் இந்த விஷயங்கள் நீங்க ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இது இன்னொரு மாகாணத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி.
அண்ட் இன்றைக்கு உங்கள் முன்னால் ஏறக்கூடிய ஒரு 10 நபர்கள், ஓகே, ஒரு 5 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க. சாதாரண நாட்களிலே 10 பேரும் வந்து 10 விதமான வியாபாரத்தில் ஒரு கைகிதேர்ந்த மக்கள். அண்ட் என்னுடைய நண்பர் பிளான்டேஷனுடைய மேனேஜ் டைரக்டர் வந்திருக்காரு, மல்டி மில்லியனர் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா. சார் ப்ளீஸ் ரைஸ் அப், ப்ளீஸ் ரைஸ் அப் யுவர் ஹேண்ட் அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். ஹாய் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும். அவர் வந்து ஒரு மல்டி மில்லியனர், பெரிய பிளான்டேஷன் வச்சிருக்காரு. He wanted to help back to society with lot of business opportunity. That's how he come. So thank you very much. And our daughter also come along with him. Please raise up. And she's just completed the graduation. அவங்க வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி டிஆர்டிஓ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்துல இருந்து அவங்களுடைய டைரக்டர்ஸ், அவங்க ஃபினான்ஸ் மேனேஜர் வந்திருக்காங்க. ப்ளீஸ் ரைஸ் அப். இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 5000 பேர் பெண்கள் கொண்டு குழு வந்திருக்காங்க. அந்த 2500 பெண்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் தமிழ்நாட்டில் கொட்டி கிடைக்கிறது பார்க்க வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களோட நம்ம பயணிச்சு நம்ம வாய்ப்புகளையும் நம்ம ட்ரைனிங்கும் டெவலப் பண்ணி கொடுத்தால் டெஃபினட்டா we can flourish, நம்மளுடைய தொப்புள் கூடி உறவுக்காக அதுக்கு உண்டான ஒரு பாடம் தான் இது. நண்பர்களே, இது இந்த மாதிரி ஒரு 4 இடத்துல இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய நெட்வொர்க் மீட்டிங்க. கோயம்புத்தூர் 26 பேரும், 29ஆம் தேதி திரும்ப கோயம்புத்தூர்ல பண்றோம், திருச்சியில் ஒரு நெட்வொர்க் மீட்டிங் பண்ணுறோம். ஏறக்கூடிய இந்த டீம் வந்து ஒரு 500 பேர் சந்திக்கக்கூடிய பெரிய வாய்ப்புகளை ரெடி பண்றோம். சரிங்களா? அதாவது சமூகம் சார்ந்த பொருளாதாரம் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு நாங்க கை எடுத்துருக்கோம். சமூகம் சார்ந்த பொருளாதாரம் அப்படின்னா சார் 2 விஷயத்தை முடிச்சிடறேன். ஒண்ணு, இங்க நம்ம மிஷின்ஸ் வச்சிருக்கோம், பொருட்களை வச்சிருக்கோம், அங்க விற்க ஆசைப்படுறோம். ஆனா அந்த கனெக்டிவிட்டியை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் தேவைப்படுது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இவங்க எத்தனை பேர் நான் கூப்பிட முடியும், எங்களோட பிரசிடென்ட் இன்னொரு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் பிரசிடென்ட் எத்தனை பேர் நம்ம கூட்டு வர முடியும்? அதுக்கு நம்ம மிஷின்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் மிஷினை கொண்டு அங்கே போட்டு வச்சுட்டு ஏதாவது மிஷின் பண்ணால் அங்கே போங்க பார்க்க கிடைக்க விடுனா ஒரு 500 மிஷினை ஒரே இடத்துல பிளேஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம். புரியுதா உங்களுக்கு? ஹலோ சார், இருக்கிறீங்களா? நாங்கள் வந்து சமூகம் சார்ந்த பொருளாதாரம்னா இலங்கை மக்கள் நம்மகிட்ட ஏதாவது ப்ராடக்ட் வேணும், சர்வீஸ் இது வேணுமா, மிஷின்ஸ் வேணும்னா அவங்க இங்கே தேடி வர வேண்டாம். இந்த பொருட்களை எல்லாம் ஒரே இடத்துல அசம்பிள் பண்ணி அங்கே வரக்கூடிய ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் ஹப் ஒன்று ரெடி பண்ணுறோம். அதுக்கு நீங்கள் மிஷின் வச்சிருக்கீங்க, பல்வேறு விதமான மிஷின் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கோம். இதன் மூலம் அவங்க நம்மளை தேடி வர வேண்டாம், ப்ராடக்ட் அங்கே இருக்கும். ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா இங்கே நம்ம எடுத்துக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும் ஒரு சிம்பிளஸ்ட் விஷயமா, உலகத்துல யாரும் பண்ண முடியாத விஷயத்தை பண்ண போறோம். இது விஷயமா கொடிஷா அப்படின்னு நிறுவனம் தெரியும், கோயம்புத்தூர்ல இருக்குது. அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய 5000 பேர்ல வந்து ஒரு 100 பேர் ரெடியா இருக்காங்க மிஷின் கொண்டு போடுறதுக்கு. அந்த விஷயத்துக்கு நான் ரெடி ஆகும். உங்ககிட்ட நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்கா, நல்ல சர்வீஸ் பார்க்க போக முடியுமா, மிஷின்ஸ் இருக்கா சார், வாங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பயணிப்போம். அந்த எல்லாரும் சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக செயல்படுத்த காத்துக்கிட்டோம். ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன 108 வகையான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சொன்னோம். மில்லட்டுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒரு 50 பேருக்கு கொடுத்தோம். அடுத்தது வந்து தென்னை, அதாவது லீஃப்ல இருந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு 50 வகையான ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டோம். இதே மாதிரி உங்ககிட்ட ஸ்கில் நல்லா இருக்கு சார், நீங்க யாருக்காவது அந்த பெண்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தோன்னா ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட், வீல் கம் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட். ஒரு காலில் எங்களால் ஒரு 500 பேர் 30 உட்கார வைக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு கட்டணம் வச்சிருக்கோம். இந்த 7 மாகாணங்களில் 7 ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இருக்காங்க, எல்லாரையும் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள். ஆனால் அவர்கள் என்ன அவங்களுடைய ஸ்கில்லை எப்படி டெவலப் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகளை காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை நம்ம ஃபில் பண்ணணும்னா ஐ திங்க் இங்குள்ள வளத்தை நம்ம அவங்க செம்மையாக செயல்படுத்த முடியும். ஸோ 2 ஸ்லைடு மட்டும் காட்டி முடிச்சிருக்கேன். என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் சார்? இவ்வளோ பெரிய மிஷின்ஸுக்கு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சின்ன மிஷின் 5000 மிஷின்ல இருந்து 35 விஷயத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவர் சொல்றாரு, ராஜீவ் சார் இங்க இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா டாக்ஸஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு செய்ய முடியும்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? இங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணோம்னா அங்கே டாக்ஸஸ் இல்லாமல் எங்களால் பண்ணி முடியாது அவரோட ஆஃபீஸர் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி வசதிகள் வந்து இருக்கு அந்த கவர்மெண்ட்ல, நமக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது, இந்த வழக்கில் பார்க்கும்போது செம்மையா செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ வித் திஸ் ஐ திங்க் வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் மனித குலத்துக்கு பலன் தரக்கூடிய ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் பண்றோம். அதாவது நெகிழிகள், அது வேற உடம்புக்கு கேடு விளையக்கூடிய எந்த விஷயம் செய்யறது இல்லை. நேச்சுரல் ஃபார்மிங் கொடுக்குறோம், மிஷின்ஸ் கொடுக்குறோம், பாக்கு மர தட்டை அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அப்புறம் வந்து எஜுகேஷன், அங்கே நிறைய பேர் சார் கேட்குறாங்க, சார் எங்களுக்கு எஜுகேஷன் வேணும். எங்க நல்ல வசதியாக இருக்கிறவங்களாம் வந்து UK, US, ஜப்பான் போயிடுறாங்க. அடுத்த லெவலில் வந்து மலேசியா, சிங்கப்பூர் போயிடுறாங்க. அடுத்த லெவலில் நிறைய பேர் ஜக் இருக்காங்க, சார் எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வாய்ப்பு கொடுக்கன்றாங்க. ஸோ வி ஆர் ஹெல்பிங் தம் ஆல்சோ. அதே மாதிரி மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க, வேணும் கேட்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யூ வாண்ட் டு ஹெல்ப் அவர் ரிலேஷன்ஸ். நம்ம தொப்புள் குடி உறவுக்கு இப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒன்லி சர்வீஸாக பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் இம்பாக்ட் பண்ண முடியும். அது ஆட்ட முடிய வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த இடத்துல செயல்படுத்துகிறோம். வாய்ப்புக்கு நன்றி, மிக்க மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ. First of all, Mr. President, Mr. Solanachiyar, Secretary, Mr. David, Mr. Sundar, President,
Good evening, all of you. In the podium, also podium is there. We are from Sri Lanka. We are bring something to share with you because of, he said, Topul Kodi Uravu. That is the main thing. That's the main reason we came here. Because India is a large country. Many cities are there, Mumbai, Delhi, right? Many are there. But we are considering our first Tamil Nadu. It's also specifically Tamil Chamber of Commerce. I came early 6 years back, right? President, if I am wrong, correct me. 6 years back, I came earlier and we chat many things. I think that time you have a budget review meeting was going that time in the hotel. So I will share with many things in that. After that, you have many members came and contact with us. I think 4 people are now at the moment. They are already start the business in Sri Lanka. We are very proudly say because we are give only for the information last visit. But this time we came with many things because all the representatives are who are coming, they are asking investment, come and do the investment. We are not looking for that. We are looking for win-win situation things. It means we are looking for, we are as a country, Sri Lanka, I think there's a small presentation is there. Is it possible? Play that. Then you can find it. What is the Trincomalee, specifically in Sri Lanka, right? In Sri Lanka, such a beautiful country, you all know well. Specifically very closely related with Indian-Sri Lankan relation. It's in Tamil Nadu, very close to Trincomalee. I think yesterday I saw the report from the government, 3 million guests overcome to Sri Lanka as a tourism. It's a very large record. 3 million, that's a huge amount. But last year, just 2 million guests only came to Sri Lanka, fully year. But now the year also not finished, but 3 million passed. So we are expecting more and more in this year. With me, we will bring another 5 delegates. They are also such a business person in Trincomalee and all island, Sri Lanka. They are doing. They are also looking with the partnership. That means they are not taking us for the money or investment. They are interested with the partnership because we have believe Indian economy main backbone is right. We have believed that. At the same time, Indian technology is the best technology in the world. I think another 2 years time, the world will tell this the high technology, best technology is Indian technology and user friendly. That means very easily we can accessible. That's the main thing we are considering as a India our best country, best relating, best closing relationship with meeting. And I think our Chamber of Commerce, I will starting with my Chamber of Commerce. Our Chamber of Commerce is now celebrating 22nd year in our excellent services. Our members, only 1,894 members with us in our chamber. Our chamber has tourism, industry, fishing, agriculture, and many more categories are there. In specifically, Trincomalee is the backbone for tourism. Tourism is the main focal point, main income generate point, and main investment thing also in tourism. We have such a 8 locations in world ideal locations. And the elephant is a large animal in ground. Whale, blue whale is in the sea, large animal. So both are in Trincomalee, right? No anywhere. Only Asia Pacific, only Sri Lanka only have that facilities and environmental. Also, I am happy with Mr. Solanachiyar because those days I was there at the meeting. He is the president. This time I am the president. We both are up to now we are continuing because my members are there. I am also said last meeting, you all are saying this is my 12th year presidency. But they are, I said, everywhere I am going, I am telling I am president. They are saying, he is the president. Last 4 years back also he said he is the president. Now also he said he is the president. So what's going on? So I said, I don't know. We have people are now in future we prepared many people. When we are going to give the relay, perfectly we need to give. Then only that relay will happening, finishing very well. தமிழ்லேயே ஒரு சில விஷயம் நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் எங்களுக்கு இதானபடியால் எங்களோட உறவுகள்ன்றது எங்கள் சுந்தர் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்.
நம்பிக்கைன்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று தேவையா இருக்கு. அந்த நம்பிக்கைக்கு ஒரு பாலம் ஒன்று தேவை. அந்த பாலம் தான் எங்கள்கிட்ட சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ். சிம்பிளா சொல்றதா இருந்தா எப்படின்னு சொன்னா, உண்மையாக சொல்ல போனா இப்ப வந்து நான் அவங்களை கூட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவேன். அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அவங்கள்ட்ட என்ன இதுன்னு. இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு மெஷினரி அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவங்க வாங்கணும்னு நினைச்சா முதலாவது நாடுறது இந்தியா. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது அது எங்க வாங்கலாம், பெர்ஃபெக்டா யாரை கண்டெக்ட் பண்ணணும், எப்படி அதை செய்யலாம்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. ரைட், அதை சரியா தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோரமா நான் நினைக்கிறேன். காசு மட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதால மட்டும் ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ் ஆகாது. ஏன்னா எங்கட பிசினஸ்காரர்கள் அவங்க ரெடியா இருக்கிறாங்க, இங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கும் ரெடியா இருக்கிறாங்க. அதுக்குரிய ரிசோர்ஸ் என்ன, அதுக்குரிய என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதுக்குரிய என்ன புரோட்டோகால், அதுக்குரிய என்ன மெக்கானிசம் இருக்குன்றத அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினா அவங்க அதையும் பெர்ஃபெக்டா செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க. ஏனண்டா பிசினஸ்ன்றது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிசினஸ் மட்டும் இல்லை, இது ஒரு வின்வின் சிச்சுவேஷனாக தான் நாங்கள் பார்ப்போம். ஏனண்டா இதில் வந்து ஒரு ஆள் பெனிஃபிட் அடைஞ்சு மற்றவர் லொஸ்ட் ஆகினாலும் அது ஃபெயில். ஸோ இதில் போத் சைட் வந்து வின்வின் சிச்சுவேஷனுக்குள்ள வந்தால் மட்டும்தான் எந்த பிசினஸுமே சக்ஸஸ் ஆகும், சக்சீட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா, நான் ஒரு 6 years 7 years முதல் மிஸ்டர் சோழனாச்சியார் பிரசிடென்ட் வந்து சந்திச்சுட்டு இந்த மீட்டிங்கை செய்யறதுக்கும் திருப்பி நான் வந்து இன்றைக்கு நான் செய்யறேன்னு சொன்னா எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும். அன்றைக்கு மீட்டிங்ல ஒரு 4 பேர் இந்தியாவில் வந்து அங்கே ஸ்ரீலங்காவில் வந்து இப்போ பிசினஸ் செய்யறாங்க. அப்படி செய்யக்குள்ள அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து எங்களுக்கு தந்தபடியா மட்டும்தான் நாங்கள் திருப்பி வந்து உங்களோட திருப்பி வந்து கூடி கதைக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. இப்படி ஒரு போடியம், இப்படி ஒரு கிரௌடை வந்து ஆடிட்டோரியத்தை அரேஞ்ச் பண்ணி தந்ததுக்கு மீண்டும் நான் சோழனாச்சியார் பிரசிடென்ட்டுக்கும் அவரோட டீமுக்கும் மீண்டும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்றேன். அதே நேரம் நான் ஒருக்கா விரும்புகிறேன், என்னோட வந்த பயணித்த எங்களோட டெலிகேட்ஸ் ஒருக்கா உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணினா தான் இந்த மீட்டிங் முடியும் எங்களோட பிடிபி செஷன்ல உங்களுக்கு அவங்களோட chat பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வகையில முதலாவதா அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். மிஸ்டர் பிரகாஷ், அவர் வந்து ஒரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பல பிசினஸ் செய்கிற ஒரு ஆள். அவர் வந்து முக்கியமா டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியில ஈஸ்டர்ன் ப்ரோவின்ஸ்ல, ஸ்பெசிஃபிக்கா ஓல் ஐலண்ட்ல ஒரு ஃபுல்லா ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்கா ஈஸ்டர்ன் ப்ரோவின்ஸ், நான் வந்து ட்ரிங்கோ சேம்பர் பிரசிடென்ட் வகையில நான் ஈஸ்டர்ன் ப்ரோவின்ஸ் தான், நான் பெட்டிகுலோ சேர்த்து தான் கேட்கணும் எங்க போனாலும். ஏனென்றா நாங்கள் பெட்டிகுலோ, ட்ரிங்கோ, அம்பாறை, அந்த முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி எல்லாம் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட எங்கட செயினுக்குள்ள வச்சு தான் நாங்கள் கதைக்கிறாங்க. ஏனென்றா இது எங்களுக்கு தள்ளப்பட்ட ஒரு இடம். நான் சில விஷயம் நான் சொல்லலாட்டியும் நாங்கள் தள்ளப்பட்ட சில இடங்கள் இருக்கு. அதுல அதை நாங்கள் தவிர்க்கிறேன்டா நாங்கள் ஒற்றுமையா இருக்கணும் எங்க பக்கத்தால. அதால நான் எங்க போனாலும் நான் எங்கட நார்த் ஈஸ்ட் சேம்பர்ஸ் ஃபோரம் ஒன்று இருக்குங்க, அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் கொண்டாதான் கதைக்கிறேன். நாங்கள் அவர் நார்த் ஈஸ்ட் சேம்பர்ஸ்ல மெயின் நிறைய பிசினஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வச்சிருக்கிறார். அவர் ரெடியா இருக்கிறார், இங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றது கூட தயாரா இருக்கிறார். அதுக்குரிய ரிசோர்ஸ் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சம்பந்தமா கதைக்கணும். அதே மாதிரி நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவருக்கு தேவையா இருக்கு. அவர் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இப்போ புதுசாக செய்து கொண்டு போறாரு. அப்ப நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவையா இருக்கு. அப்ப அவருக்கு நீங்க அது சம்பந்தமா நீங்க இருக்கிறார்கள், நீங்க பிடிபி செஷன்ல அவரோட நீங்கள் தொடர்பு கொள்றது மூலமா அவரோட நீங்க கதைச்சு அது செய்து கொள்ளலாம். அவர் பேர் மிஸ்டர் பிரகாஷ். அவரோட நீங்க பர்சனலா நீங்க அடுத்த மீட்டிங்ல காய்ச்சி கொள்ளலாம். அடுத்தது மிஸ்டர் டி வாமதேவா. அவர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், ஒரு கண்ட்ராக்டர். அவர் ஒரு பெரிய ஃபார்ம் செய்கிறார், 2-3 ஃபார்ம் செய்கிறார். அதோட பெரிய கண்ட்ராக்டர். உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களோட ப்ரொஜெக்ட்ஸுக்காவது அல்ல ஏதாவது சம்பந்தமா ஏதாவது தேவைன்னா நீங்க அவர் அணுகினீங்கன்னா கண்ட்ராக்ட் சம்பந்தமாகவும் அல்லது ஃபார்ம் அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமா ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைகள் இருந்தால் நீங்க அவரோட கதைக்கலாம். அவருக்கும் சில மிஷினரிகள் எல்லாம் தேவைப்படுது. அப்படியானாக்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 23 பேர் வந்தவங்க. அதுல தேவையாக்கள் மட்டும்தான் நீங்க கொண்டு வந்து நினைக்கிறேன்டா. சும்மா வந்து கதிரையை வந்து நிரப்புறதுல பிரயோசனம் இல்லை, வந்தா விஷயம் நடக்கணும். அப்படி ஒரு கொள்கையெல்லாம் நான் அப்படி செட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன், ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தேன் 25-30 years அந்த பிசினஸ்ல இருக்கிறால் அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்றதை நீங்க அவரோட பர்சனலா கதைக்கிற மூலமா நீங்க அதை அறிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அடுத்ததா மிஸ்டர் வசந்தன் என்டர்பிரைசஸ் உரிமையாளர் சந்திரமோகன். அவர் என்னன்னு சொன்னா அவர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். அதாவது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்ஸுக்குள்ள பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஹோல்சேல்ல வந்து சப்ளை பண்றால் அவர் ஹெவி மெஷினரிஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறார். அவருக்கு இப்ப தேவையா இருக்கு. அவர் என்னன்னா அவருக்கு விஷயம் தெரியாம முதல் சைனீஸ் மெஷின்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போனார். சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கு. சைனீஸ் மெஷின்ஸை போய் பார்க்க எல்லாம் செய்யக்குள்ள ஒரு என்ன சொன்னார், சேமன் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, நான் ஒரு அப்படி கதைக்கிறாங்க, எனக்கு ஒருக்கா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் இல்லை, நாங்கள் 24th நாங்கள் பூரம் தானே, அவசரப்படாதீங்க. அங்க இருக்கிறார்கள் என்னன்னா அது சில விஷயம் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் நம்பிக்கை தன்மை என்ற ஒன்று வேணும். எல்சி ஓபன் பண்ணி என்னத்தை செய்தாலும் ஒரு நம்பிக்கை தன்மை 2 பக்கம் இருக்கணும். அதை உருவாக்குறது தான் முக்கியமான விஷயமா பாக்குறேன். அவருக்கு நிறைய மிஷினரிஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவையா இருக்கு. அவரோட நீங்க தொடர்பு கொள்றதால அதுக்குரிய இதுகளை நீங்கள் அடைந்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அடுத்த மிஸ்டர் காந்தரூபன். ஆக்சுவலா சொல்ல போனா அவர் கும்பரதிலே விளங்கியோட அவர் ஒரு முன்னாள் சேர்மன், பிரதேச பேர ஒரு தவிசாளர் முன்னாள். இப்போ ஒரு ஃபுல்லா பிசினஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கிறார். அவர் வந்து கடல் தொழில், அதாவது மீன் வளம் மற்றும் அக்ரிகல்ச்சர் ரெண்டுலையும் ஃபுல் எக்ஸ்போர்ட். அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற ஃபிஷ் வந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் மீன் ஏற்றுமதி செய்து கொண்டு இருக்கு. அப்ப அவர் ஏற்றுமதி செய்யக்குள்ள அவருக்கு சின் ஃபிஷ் ஐட்டங்கள் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறபடியா சில டெக்னாலஜி முக்கியமாக அவங்களை எதிர்பார்க்கறது வந்து டெக்னாலஜி, காசில் டெக்னாலஜி பார்ட்னர்ஷிப் பெறணும். அந்த பார்ட்னர்ஷிப் மூலமா இப்ப ஒரு $100 உழைக்கிறத $1000 அதுல ஒரு $500 இந்தியனை கொடுக்குறது அவருக்கு இந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. அவரோட கன்செப்ட் அது. அதால
இவங்கள அந்த வந்தாக்கள்கிட்ட எதை சொல்றேன், எந்த பேர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், குலதீபன். நான் வந்து கண்ட்ராக்டர், நான் ஒரு டூரிசம் எக்ஸ்பர்ட், டூரிசம் கன்சல்டனா இருக்கேன் ஸ்ரீலங்காக்கு. மேலதிகமாக நீங்க அது சம்பந்தமா என்னோட கதைக்கலாம், நீங்க என்னோட கதைக்கலாம். ரைட், மிஸ்டர் காந்தரூபன். ஆகவே நான் பிடிபி செஷனுக்கு போயிருக்கிறதால நான் பேச டைம் எடுக்கல. ஏனெண்டா இன்னொரு சொல்றேன், மிஸ்டர் சோழராஜியார் சொன்ன மாதிரி நீங்க மிக விரைவில் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வரணும். ஏனெண்டா நாங்கள் வந்து இங்க வந்து போடியத்தில் வந்து நின்று ஸ்ரீலங்காவில் இப்படி வளம் இருக்கு இப்படி வளம் இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்றதை விட நீங்க வந்து நேரா பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதுல எஃபெக்டும் தெரியும், அதுல வேல்யூவும் தெரியும். அதுக்காக தான் சொல்றேன். இன்னொரு விஷயம், எங்களோட ட்ரிங்கோல வந்து இருக்கிற வளங்களை பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே 2வது பெரிய நேச்சுரல் ஹார்பர், இயற்கை துறைமுகம் ட்ரிங்கோலான் இருக்கு. எல்லா நாடும் அடிபடுது அதுக்கு தான். ஆனா அந்த ஹார்பரை நாங்க என்னது பயன்படுத்துறோம்னு சொன்னா, இங்கே இந்தியால இருந்தும் அங்க இந்த மாதிரி நிலக்கரியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ரீடிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஹார்பர் பயன்படுத்தப்படுது. உண்மையாவே ஒரு நல்ல ஒரு போர்ட்டல் இருக்காங்க. ஒரு இங்க இருந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்பி பிளஸ் இல்ல, ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஜிஎஸ்பி பிளஸ் இருக்கு. அதே நேரம் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் என்னன்னா, நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா அங்க இருந்து வந்து இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண வலிக்கிறவரை அங்க செய்யலாதான்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். என்னன்னா, ஸ்ரீலங்கால வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் 36% வரி. எங்களோட ஸ்ரீலங்கால 36% வரி. ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணியே வேணும். அதே நேரம் எஸ்எஸ்சிஎல் சொல்லி இன்னொரு டேக்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஒரு கிரைட்டீரியா ஒன்று இருக்கு. ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள கொண்டு வந்தால், ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள வந்தா அந்த பிசினஸுக்கு ப்ராஃபிட்டுக்கு 5% மட்டும்தான் வரி. எஸ்எஸ்சிஎல் பிளஸ் அந்த 5% மட்டும்தான் பிசினஸுக்குரிய டேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுது கவர்மெண்ட். இது கவர்மெண்ட் பலவீனமா அல்லது ஏன் இது உருவாக்கினாங்கன்னு தெரியா. ஆனா இது மட்டும்தான் இருக்கிற ஒரே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிசினஸ்காக கூட வாரதுக்கு, அதாவது மெருகூட்டி மேல வாரத்துக்குரிய ஒரே ஒரு வாய்ப்பு இதா தான் இருக்கு. அந்த வகையெல்லாம் அவங்க விரும்புறாங்க, அங்க இருந்து காசை ஒன்று இங்க கொண்டு வந்து அப்படி செய்யறதுக்கும் தயாரா இருக்கிறாங்க. ஆகவே திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற வளங்கள் நான் சொல்ல போனா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா டூரிசத்துக்கு இருக்கிற 18 லொகேஷன் இருக்கு மொத்தமா. அதுல 8 லொகேஷன் வேர்ல்டு ஐகானிக் பிளேசஸ். சரிதானே? வேர்ல்டு ஐகானிக் பிளேசஸ் 8 இருக்கு. மொத்தமா 18 லொகேஷன்ஸ் இருக்கு. ட்ரிங்கோல நீங்க சைட் சீன் பாக்குறதா இருந்தா டூரிசம் வந்து 3 மில்லியன் டூரிசம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்திருக்கு இந்த வரைக்கும். அதுல கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் ட்ரிங்கோக்கு வராம போயில. ட்ரிங்கோட எங்க ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்கு 2 மில்லியன் டூரிஸ்ட் ட்ரிங்கோ வந்து போயிருக்காங்க. ஏனென்றா ட்ரிங்கோல வந்து ராமாயணம் சம்பந்தமான முழு எவிடன்ஸும் இருக்கிறது வந்து ஸ்ரீலங்கால ட்ரிங்கோல தான். ட்ரிங்கோலையும் சீதாலிய நூரலியால இருந்து அதுக்குரிய அடிச்சுவடுகள் எல்லாம் இருக்கு. ஆகவே எங்களோட தொப்புள் கொடி உறவுகள் சரியான முறையில வந்து 2 பேரும் வளரணும் என்று சொன்னால், எங்களோட இந்தியாவோட உறவும் ஸ்ரீலங்காவோட உறவும் மேம்படணும் என்று சொன்னா, நாங்கள் ஒற்றுமையா செயற்பட்டு வெல்லோணுமா இருந்த ஒரு துறையை எங்களோட ஒருமைப்பாட்டுக்கு ஒரு பாலம் ஒன்று வேணும். அந்த பாலம் தான் ட்ரிங்கமல் டிஸ்ட்ரிக்ட் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸும் தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இங்க அறிமுகப்படுத்த ஆசைப்படுறேன். திரு ஆர்மோ அசோகா அவர்கள் இந்த குழுவோட கோஆர்டினேட்டர், நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர். ஆர்மோ அசோகா வாங்க. இவங்க வந்து YMCA கோஆர்டினேட்டர், மகாசக்தி கோஆபரேட்டிவ் ஃபார்மர் 5 பிரசிடென்ட், சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸ், தமிழுக்கும் மக்களுக்கும் வந்து ஏதாவது செய்யணும்னு பெரிய ஒரு ஆசங்கத்துல நிறைய விஷயங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். I think thank you Mr. Armugam for arranging such a wonderful thing. And doctor எங்க? Okay, doctor, please raise up, doctor. Okay, டாக்டர் சித்ரா தேவராஜன். இவங்க வந்து ஃபார்மர், அதாவது ஒரு அந்த ஊர்ல அக்கரைப்பட்டு ஊர்ல ஒரு கைராசி டாக்டர்னு சொல்லலாம். அவங்க இப்பதான் ரிட்டையர்ட் ஆயிருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்போ வந்து மக்கள் பணி வந்து அவங்களால செய்து நிறைய பெண்களையும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கும் இவங்களால என்ன செய்ய முடியும்னு ஃபுல் ஃபிளைட்டா இது இறங்கி வந்திருக்காங்க. டாக்டர் ஒரு பிஸியான ஒரு டாக்டர், ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ரன்னான்னு பரவாயில்ல, மக்களுக்கும் மண்ணுக்கும் ஏதாவது பெருசா செய்யணுன்ற ஒரு ஆதங்கத்துல அவங்களுடைய சொந்த செலவுல இங்க என் கூட சேர்ந்து பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப நன்றி டாக்டர். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ். அண்ட் மை பிரதர் கணேசன் வந்து கோபிகோ அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு உடைய செக்ரட்டரியா இருக்காரு. இப்போ எப்படி நாங்க ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு ஒரு ரெப்ரசென்ட் பண்றோமோ, அவரோட கனெக்ட் பண்ண 140 கண்ட்ரி அவர் கனெக்ட்ல வச்சிருக்காரு. ஸோ அவரோட நீங்க டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். He can also help you out. And who else? I have not introduced gentleman, so he will introduce himself, what he is doing. Over to you, sir. So ஒரே ஒரு விஷயங்க, பெரிய வளம் வந்து ஸ்ரீலங்கால காத்து இருக்கிறது. சரிங்களா? இங்க வந்து பொருள் இருக்குது. இந்த விஷயங்களோட நம்பிக்கை அப்படி விஷயத்த மட்டும் நம்ம விதைச்சிட்டோம்னா பல கோடி ரூபாய் வியாபார வாய்ப்பு இருக்குது. அதை விதைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பாலமா இந்த நம்பிக்கை கொடுத்தது 3 வருஷம் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு டிரான்சாக்சன் பெருசா வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக நீ கவர்மெண்ட்ல இருந்து அதிகாரிகள் வந்து இங்க பாக்குறாங்க. இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு. பொருள் உலகத்தரமா இருக்கா? நம்பர் 1. சேல் சர்வீஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா கொடுக்க முடியுமா? நீங்க சொல்ற விஷயத்தை நீங்க செயல்படுத்த முடியுமா? நீங்க சக்சஸ் பண்ணக்கூடிய பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. வாய்ப்புக்கு நன்றி. சார், ஓட்டி சார், ப்ளீஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர்செல்ஃப் அண்ட் பாஸ் தி மெசேஜ். මම විරජ හෙට්ටිආරච්චි. මම ශ්‍රී ලංකා මාතර
බිස්නස් දෙක තුනක් කරනවා. අපි ගොඩක් බඩු ෆැක්ටරි වලට අපේ ෆැක්ටරි වලට බඩු ගේන්නේ චීනෙන්. අපි හිතුවා ඉතින් මෙහෙට ඇවිල්ලා මොනවා හරි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් ෆැක්ටරිස් ටිකක් තියෙන මැෂින්ස් බලලා යන තමයි අපි මෙහෙට ආවේ. ඇත්තටම අපේ අල්ලපුර නිසා ඒවා දැන් ඊයේත් අපි බැලුවා. ඉස්සරහට අපි හෙට ඉඳලා ගිහිල්ලා මේ මැෂිනරිස් අවශ්‍ය වෙන දේවල් බලලා ඕඩර් කරලා අපි ගෙනියන්න තමයි මෙහෙට ආවේ. ස්තුතියි. ரைட், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மட்டக்களப்பில் இருந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய பிரதேசமாக வவுனதேவி பிரதேச செயலகத்தில் நாங்கள் ஒரு பெண்கள் தலைமை தாங்கும் குடும்பம் பெண்களை வலுவூட்டும் செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம். அவர்களை சுயதொழில் முயற்சியாளர்களாக ஊக்குவிக்கிறதுக்காக பலதரப்பட்ட பயிற்சி நெறிகளை வழங்கி அவங்கள மேலும் ஒரு வலுவுள்ளவர்களாக மாற்றுவதற்காக நாங்கள் இந்த இந்தியா இலங்கை உறவு ஊடாக இந்த செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வரோம். அதன் ஊடாக பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவது எங்களுடைய நோக்கமாக இந்த பயணம் எங்களுக்கு அமைந்திருந்தது. அதுக்காக இலங்கை இந்தியா உறவு எங்களுக்கு மேலும் வலுவுள்ளதாக மாற்றும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. நன்றி. வணக்கம். நண்பர் இன்று 2000க்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பை கொடுத்து சீனாவில் இருந்துதான் பல கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களுக்கு மாதாந்தம் இயந்திரங்கள் உற்பத்தி பொருட்களை இறக்குமதி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதே நேரத்தில் இலங்கையில் ஒரு வியாபாரத்தை ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுக்கின்ற ஒரு தரத்தான ஒரு புகழ்பெற்ற ஒருத்தர். அதே போன்று ஹைவேயில ஒரு ஹோட்டல் இருக்கின்ற இன்னும் ஒரு 5 நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கும் கூட முதலீடு செய்து அதற்கும் ஆயத்தமாக கொண்டிருக்கின்றார். எதிர்காலத்தில் அதே மேற்ற தோட்டம் துறவுகள் ஒரு எஸ்டேட் எல்லாம் இருக்கின்றன. எதிர்காலத்தில் நேற்று நாங்கள் சந்தித்த வகையில் நாங்கள் இந்திய ஸ்ரீலங்கா டிப்யூட்டி கமிஷனரையும் சந்தித்தோம். நேற்றும் கூட இரவு 9 மணி வரை கூட சில தொழில் முனைவர்களையும் சந்தித்த வகையில் ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்கிறது. தரமான பொருட்களின் நம்பிக்கையான பொருட்களை தமிழ்நாட்டிலிருந்து எங்களுடைய தென்பகுதி சிங்கள மக்களுக்கு நாங்கள் இறக்குமதி கொடுக்கிற அந்த உறவு பாலத்துக்கு தான் உறுதி பூண்பதாக எம்மிடமே அதை சொல்லியிருக்கின்றார். எங்களுடைய ஸ்ரீலங்கா மாத்திரையில் வந்த நண்பர் மிஸ்டர் டேஷ், இவர் ஒரு இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி வைத்திருக்கின்றார். எஸ்டேட் ஓனர். அதற்கு மேலால ஒரு 2000 பேருக்கான தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றார். 5 நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கான அது மட்டுமின்றி பலதரப்பட்ட ஸ்பைசஸ் உற்பத்தி சந்தைப்படுத்தல் ஏற்றுமதி எல்லாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றவர். அந்த வகையில் எதிர்காலத்தில் அது மட்டுமே இண்டஸ்ட்ரியல் பைக்குகள் ப்ரொடக்ஷன் செய்வதற்கும் இலங்கையிலிருந்து இந்தியா இருக்கின்ற தொழில்நுட்பத்தை எடுத்து செல்வதற்கும் எதிர்காலத்தில் இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்குமான ஒரு நம்பிக்கை உறவை கட்டுவளிப்பதூடாக கூடுதலாக சிறந்த சந்தை வாய்ப்புகள், அதாவது அடித்தட்டு மக்களின் உற்பத்திகள், தமிழ்நாட்டிலிருந்து அடித்தட்டு மக்களின் உற்பத்திகளுக்கும் சிறந்த ஒரு சந்தை வாய்ப்பையும் எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆதங்கமும் எங்களுடன் பரிமாற்றிக் கொண்டார். நன்றி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நான் பிரியதர்ஷினி சந்திரலிங்கம், பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஈஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ் ஸ்ரீலங்கால இருந்து வரேன். நானும் மிஸ்டர் ரமேஷ் ஆனந்தனும் ஒரு என்ஜிஓல அந்த உமன்ஸோட ஒர்க் பண்றோம். அவங்களோட பொருளாதார ரீதியில நான் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜரா இருக்கிறேன். பொருளாதார ரீதியில அந்த பெண்களை உயர்த்துற நோக்கத்துல தான் நாங்க மிஸ்டர் சுந்தர் சாரோட இலங்கை இந்தியா ஒரு உறவு கூடாக பொருளாதார ரீதியில நிறைய மேம்பாடுகளையும் எதிர்காலத்துல ஒரு பெரிய மாற்றங்களையும் கொண்டு வர பண்றதுக்காக இன்னைக்கு நான் உங்களோட கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். தேங்க்யூ. நான் சுப்பிரமணியம் கார்த்திகேசி, ஸ்ரீலங்காவில் ஈஸ்ட்ல அம்பாறை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வந்திருக்கிறேன். நாங்கள் இந்த பெண் தலைமையான குடும்பங்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி அவங்க குடும்பங்களை முன்னேற்றத்துக்கான வேலை திட்டங்களை செய்துக்கணும். நான் ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல ஒர்க் பண்றேன், சமூக வலுவூட்டல் அதிகாரியாக. அந்த வகையில நாங்கள் பெண்களை டார்கெட் பண்ணி அரசு கவர்மெண்டுடைய பிரஜாசக்தி ஜனாதிபதி அனுரசர் அவருடைய அந்த பிரஜாசக்தி வேலை திட்டத்துக்குள்ள பெண்களை வலுவூட்டுற வேலை திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுல நாங்கள் மிஷினரி எங்களுக்கு தேவைப்படுறா அந்த ஆயில் ப்ரொடக்ட் செய்யறதுக்கு ஈக்கில் தடி மத கயிறு தறிக்கு நவீன சம்பந்தமான மிஷினரி எங்களுக்கு தேவைப்படுது. அந்த மிஷினரி சம்பந்தமான நாங்கள் சுந்தர் சார் வந்திருந்தார் எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. நாங்கள் அவரோட கதைச்சு எடுத்து அவர் சொன்னார், நீங்கள் ஒரு ட்ரிப் வாங்க இந்தியாவுக்கு வந்தால் அந்த மிஷினரி சம்பந்தமான இதில் காட்டிட்டு உங்களுக்கு தேவையான மிஷின் எடுத்து போகலாம்னு சொல்லி நாங்கள் போய் மிஷின் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். அந்த வகையில் இந்த டீம் எங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கன் இந்தியா டீம் மிக நீண்ட கால ஒரு பழமையான வரலாற்று ஒரு
பாலமாக இருக்கிறது. அது நாங்கள் மீளவும் கட்டி தொழில் ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் கட்டி எழுப்புறதுல நாங்கள் விருப்பப்படுறோம். நாங்கள் இந்த போட்டை வந்து பார்த்த உடனே ட்ரிங்கோமலி என்று இருந்து சந்தோஷப்பட்டோம். நாங்கள் என்னடா அது எங்களுடைய இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து இப்போ இந்தியாவும் இலங்கை இப்படி இணைந்திருக்கிறது மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அது வர்த்தக ரீதியாக நாங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒன்றை பயணிப்பு ஒன்றும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய இந்த டீமுக்கு நன்றி. நான் வந்து ராஜீவ் சங்கர், ஒரு அரசு அதிகாரி. இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை கைத்தொழில் அமைச்சு கீழே இருக்கிற ஒரு காரியாலயத்தில் எங்களோட மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கைத்தொழில் மேம்படுத்தல் உத்தியோகஸ்தராக கடமை புரிகிறேன். இந்த பிஸ்னஸ் டெலிகேஷன் விசிட்டுக்கு நாங்கள் 10 பேர் எல்லா துறையிலிருந்தும் வந்திருக்கிறோம். எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கிறது நினைச்சுன்னா இந்த டீமில் பர்சனலாக நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி வந்திருக்கிறோம். எங்களுக்கு மிஸ்டர் சுந்தர் சார் ஒரு கண்டெக்ட் கிடைச்சபடியா நாங்கள் இந்த டீமில் ஜாயின் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த தமிழ்நாடு 10 நாள் பிஸ்னஸ் டெலிகேஷன் விசிட்டுக்கு எங்களை இன்க்ளூட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இதில் எங்களுக்கு வந்து எங்களோட பீப்புள் இதில் நாங்கள் ஓரியன்ட் ஆர்கனைசேஷன். இது இப்போ எஸ்எம்இயோட சிறிய நடுத்தர மற்றும் கைத்தொழிலாளர்கள எதிர்நோக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இங்கே என்ன சர்வீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அதை எடுத்து எங்களோட பெனிஃபிஷரிஸ் பயனாளிகளுக்கு நாங்கள் கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக வேண்டி முதல் காரணமாக வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு 3வது நாள். இன்றைக்கு கோயம்புத்தூர்ல மிஷினரிஸ் மெயினாக உபகரணங்கள், பயிற்சினரிகள், மூலப்பொருள்களை தெரிவு செய்யறதுதான் எங்களை பயனாளிகளோட பிரச்சனை. அப்போ அதை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்வோம் இந்த இதில். அப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்த எங்களோட டீமுக்கு சுந்தர் சாருக்கு தேங்க்யூ வெரி மச். Good evening, ladies and gentlemen. I'm Purushotman. I'm a Sri Lankan Administration Service Officer, like IAS officer here, working in Labor Department as a Assistant Commissioner of Labor. நாங்களும் ஆல்ரெடி இந்த மிஸ்டர் சுந்தர் அவர்கள் தெரிவித்தது போல் இந்த குழுவில் ஒரு அங்கத்தவராக தன்னார்வமாகவும் சமூக நோக்கத்துடனும் எந்தவித லாப நோக்கமற்ற ஒரு முயற்சியாண்மையை நமது சமூகத்திடம் அது எதிர்காலத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டும். நமது சமூகம் வந்து அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரியும், விவசாயம் சார் பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற சமூகம். அப்போ அந்த அக்ரி பேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனை வேல்யூ ஆடட் பண்ணுறது சம்பந்தமாக மற்றும் கைத்தொழில் மேம்பாடு சம்பந்தமாக நிறைய மெஷினரிஸ், டெக்னாலஜிஸ் தற்போது முன்னோடியாக திகழ்கின்ற இந்த இந்திய நாட்டிலிருந்து அங்கு அறிமுகப்படுத்தி அங்கு அந்த தொழில் சம்பந்தமாக பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் கலாச்சார தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு நாமும் நமது சமூகத்தை முன்னேற்றி கொள்ளும் நோக்கத்துடன் இந்த அர்ப்பணிப்பு மிக்க பயணத்தை தொடர்ந்து வண்ணம் இருக்கின்றோம். தற்போது 2 நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ளது. எதிர்வரும் 8 நாட்கள் இங்கேதான் நாங்கள் அது சம்பந்தமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பயணத்தை ஜூலை 3ஆம் தேதி அளவில் நிறைவு செய்ய இருக்கின்றோம். நீங்கள் எங்களுடன் இலங்கையில் ஏதாவது முதலீடு சம்பந்தமாகவோ அல்லது எதிர்காலத்தில் இலங்கை மக்களுடன் சேர்ந்து உங்களது தொழில்களை மேம்படுத்தும் எண்ணம் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுடன் உங்களது விசிட்டிங் கார்டை ஷேர் பண்ணலாம். அது சம்பந்தமாக ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள், ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுடன் கலந்துரையாடி நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்கால நடவடிக்கையை முன்னெடுத்து செல்ல முடியும் என்பதை நான் இந்த தருணத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். மேலும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்த திரு பிரசிடென்ட் அவர்களுக்கும் ஏனைய சுந்தர் சார் அவர்களுக்கும் ஏனைய உறுப்பினர் அனைவர்களுக்கும் நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நானும் டாக்டர் நேலும் சுந்தர் அவர்கள் இலங்கைக்கு வந்த பொழுது அவங்களுடைய இந்தியாவில இருக்கிற நிறைய வளங்களை பற்றியும் சந்தர்ப்பங்களை பற்றியும் தொழில் முறைகளை பற்றியும் மிகவும் அழகாக சொன்னபடியால இந்த தொழிலோட சேர்த்து எங்களுடைய பகுதி மக்களுக்கு, அதாவது பெண்களுக்கு முக்கியமாக சில நன்மைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக வந்திருக்கிறேன். அது உண்மையா நாங்க இதை பார்த்து இங்க என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு எங்கட இலங்கையில உங்களுக்கு தெரியும்,
நிறைய பொருளாதார சிக்கல் இருக்குது. யுத்தத்தால பாதிக்கப்பட்டது. அப்ப இதனால எங்களோட பெண்களோட நிலைமை வந்து, அதாவது பொருளாதார நிலைமை வந்து மிகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில இருக்கிறபடி இதை உயர்த்தணும். இதுக்கு என்ன செய்யலாம், இதுல என்னென்ன வளங்களை உங்களோட உதவிகளை நாங்க எப்படி பெறலாம், அது என்ன முறையில் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம் என்று முக்கியமா பாக்குறதுக்காக நான் வந்தேன். நிறைய இதுகள் எங்களுக்கு இம்ப்ரெசிவா இருக்கு. இது நல்ல முறையில கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதுக்கு சுந்தரியா அவர்கள் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக கிடைச்சது. ஒரு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும். நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய எவ்வளவு முன்னுக்கு வந்து எவ்வளவு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துறீங்க நினைக்கும் உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வந்தனங்கள். நான் ஸ்ரீலங்கா இந்த டீம் கோஆர்டினேட்டர், டீம் லீடர் நான் தான். எங்களுடைய ஆரம்பம் 3 வருடத்துக்கு முன் ஒரு அறிமுகமானது சுந்தர் சருடன். எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருந்தது. யுத்தத்துக்கு பின்னரான சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திக்காக தமிழ்நாடுடனான தொடர்புகளுக்கு ஒரு நீண்ட இடைவெளி இருந்தது. அங்கே நாங்கள் இப்போ சமூகம், தமிழ், சிங்களம், முஸ்லீம்கள் அங்கே வாழ்கின்றவர்கள் நாங்கள் சமாதானம், அரசியலுக்கு அப்பால் நாங்கள் சமாதானமாக தான் இருக்கின்றோம். இதுதான் உண்மை. ஆனால் வியாபாரத்தில் நாங்கள் ஒன்றிணைந்தால் இன்னும் இந்த நாட்டுக்கு சமாதானத்தையும் சுபிட்சத்தையும் ஏற்படுத்த கொடுக்கலாம் என்ற அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்தபடியினால் அந்த உறவை ஏற்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. நான் ஒரு 5000 பேருக்கு பெண்கள் இருக்கிற ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்தின் தலைவரும், அதாவது பாதிக்கப்பட்ட அனாதைகளாக்கப்பட்ட ஒரு சிறுவர் இல்லத்தின் ஒரு இணைப்பாளரும், சமூக மேம்பாட்டுக்காக உழைக்கின்ற பல நிறுவனங்களை, ஆன்மீக நிறுவனங்களையும் சேர்ந்தவர்கள் சுவாமி விபுலானந்தரின் அடிவடைகளை கொண்டுவதனால் இலங்கையில் இருக்கின்ற தொழில் அதிபர்கள், குறிப்பிட்டவர்கள், எண்ணிக்கையானவர்கள் மட்டுமே தொடர்பு பட்டு இருந்த அந்த இடைவெளியை நிரப்புவதற்கு அடிமட்டத்தில் இருக்கின்ற எங்களுடைய தென்பகுதிகள் இருந்த சிங்கள மக்களும், இங்கே வடக்கு கிழக்கின்ற தமிழ் மக்களும், ஏனைய முஸ்லிம் சகோதரர்களும் இந்த உறவு பாலத்தின் ஊடாக சிறந்த சமூக பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பணும். அதாவது சீனா எங்களுக்கு போட்டியாக இருக்கிறது உண்மையில். ஆனால் இலங்கையில் இருக்கின்ற இந்தியாவிலிருந்து விசேஷமாக தமிழ்நாடுகள் என்ற உற்பத்திக்கான சிறந்த வாய்ப்பு இன்மையையும் நாங்கள் அறிகின்றோம். அந்த இடைவெளியை நாங்கள் நிரப்புவதற்காக நாங்கள் பிப்ரவரி மாதம் வந்திருந்தோம், நாங்கள் சந்தித்தோம். அதன் ஊடாக 3 பேர் உடனடியாக வந்து 2-3 வகையான தொழில் ஒப்பந்தங்களை செய்து தற்போது வியாபாரம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த தரம் 10 பேர் வந்திருக்கின்றோம். தொழில் முயற்சியாளர் மட்டுமில்லை, கட்டாயமாக பல கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை நாங்கள் இந்த 10வது நாள் முடியும் போது நிச்சயமாக சில MOUக்கள் நடைபெறும் என்பது நம்பிக்கையுடன் நாங்கள் கொண்டுகின்றோம். எதிர்காலத்தில் நாங்கள் 500க்கு மேற்பட்டவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு விஜயம் செய்திருக்கின்றார்கள், தொழில் அதிபர்கள், தொழில் முயற்சியாளர்கள். அதே போன்று நாங்கள் எங்களுடைய அரசாங்கத்துடனும் அங்கே வேணிய தொழில் முயற்சியாளர்களும் சேம்பர்களுடனும் தொடர்புகள் இருக்கின்றோம். அந்த வேளையில் நாங்கள் கேட்பதை எங்களுடைய மக்கள் கேட்டார்கள். இலங்கையில் இங்கே இருக்கின்ற தொழில் முதலீட்டாளர்கள் மட்டுமில்லை, இங்கே தொழில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற தொழிற்சாலை அதிபர்களும் கூட எங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்ரீலங்காக்கு வர வேண்டும், உங்களுக்கு அழைப்பு செய்வதற்கு நான் ஆயத்தமாக இருக்கின்றேன் என்பது எங்களுடைய குழு ஆயத்தமாக இருக்கின்றேன், வருக என்று வரவேற்கிறது என்பதை நான் சொல்லிக்கொண்டு நன்றி, வணக்கம். சுந்தர் அவர்களை வருமானம் அழைக்கின்றோம். அவர் அழைக்கிறதுக்கு காரணம் உண்மையாக இன்றைக்கு மீட்டிங் வந்து நான் அவரோட க்ளோஸ் ஆகிறது. எங்கள்டையும் உமன் விங் இருக்கு. இவங்களை அந்த இவர் சாதிச்சதை விட இவங்களோட டெலிகேட்ஸ் இவங்க வந்து ஹைக்கிக்க நிறைய இம்ப்ரெஸ் ஆகும். என்னென்னா எங்கள்டையும் மைக்ரோ லெவல்ல இருந்து நிறைய உமன் விங் என்ற பேர்ல இருக்குது. அதுல கிட்டத்தட்ட 243 மெம்பர்ஸ் உமன்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் கிராஸ் ரூட் லெவல்ல இருந்து மைக்ரோ லெவல்ல பிசினஸ் செய்றாங்க. அவங்களையும் வந்து மிஸ்டர் சுந்தர் கணக்கெடுக்கணும். அவர் இந்த திட்டத்துக்குள்ள அவங்களையும் இணைச்சு அவங்களுக்கும் வாய்ப்புகளை வழங்கணும்னு சொல்லி அதுக்கு நான் அந்த வாமதனை அவரை கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நமது இந்த மொத்த இவெண்டையும் தரமான முறையில் இவ்வளவு பெரிய ஆடியன்ஸுக்கு மத்தியில் ஒழுங்கு செய்து அமைத்து தந்த நமது தலைவர் சோழநாச்சியார் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு அழைக்கிறேன். எமது விசிட்டுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு நினைவு பரிசாக ஒரு சிறிய ஒரு நினைவு சின்னத்தை நாங்கள் வழங்கி செல்லலாம் நினைக்கிறேன்.
எங்களுடைய மிஷன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன், எம்பவரிங் 5555 உமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இன் ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்லிட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏறக்குறைய ஒரு 380 பெண்களுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்துட்டோம். பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீலங்கா பெண்கள் தான் சார், எங்களுக்கு வேற யாரும் கிடையாது. எந்த பெண்கள் ஆர்வமிக்க பெண்கள் இருந்தாலும் இதுல சேர்ந்துக்கலாம். எங்களோட வந்திருக்கக்கூடிய ரெப்ரசன்ட் அனைவரும் நாங்க இங்க அழைக்கிறேன். இதை திரு சோழநாச்சியார் அவர்களுடைய உக்கரங்களால் கொடுத்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு கண்டிப்பான முறையில் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு புண்ணிய காரியத்துக்காக அவரை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சார், ஓவர் டு யூ சார். திரிகோணமலை சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் பிரசிடென்ட் இங்கு வருவதாக கூறினார். ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து இன்னொரு டெலிகேஷன் அரசு அதிகாரிகளோட வருதுன்றத மில்லட் சுந்தர் அவர்கள் வேறு காரணத்திற்காக எனக்கு அனுப்பினார். தனித்தனியா இதை நடத்துறதை விட சேர்ந்து நடத்தினா, அவர் சொன்ன மாதிரி சிலோனா இந்தியாவும் சேர்ந்து இருக்கணும்னு விரும்புறேன் அப்படின்னாரு. நம்ம கோஆர்டினேட்டர், நல்ல கோஆர்டினேட்டர் கிடைச்சிருக்காரு உங்களுக்கு. அவர் 15-20 பேரோட இன்டராக்ஷனு அவங்களோட நீங்க தொடர்பு கொள்வதற்கு ஒரு உதவியாக அமைந்திருக்கிறது. அவரு நம்ம மில்லட் சுந்தர் ரொம்ப நாளா இது செஞ்சிட்டு இருக்காரு. இது அவர் இப்ப இந்த 5555 விமன் லான்ச்சிங்னு எங்க ஊர் பக்கத்துலாம் சொல்லுவாங்க, தம்பிக்கு பொண்ணு பார்த்த மாதிரி இருக்கா, ஆடுக்கு தலை ஒடிச்ச மாதிரியே இருக்கா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி திடீர்னு இந்த லான்ச்சிங்கையும் சேர்த்துட்டாரு. அதோட அவரு சாமர்த்தியமா நிறைய பேசிட்டு இருப்பாரு அடிக்கடி நிறைய விழாக்கள்ல. இப்பதானே தெரிஞ்சுட்டு அவர் நெல்லை கண்ணனோட உறவினர். நெல்லை கண்ணனோட உறவினரா இருந்தா அப்புறம் அவர் பேசாம இருந்தா அது ரொம்ப தப்பு. அப்புறம் இந்த திரிகோணமலை பத்தி சொல்லும்போது ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொகேஷன் சொல்லுவாங்க. ராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம் அது. அதனாலதான் அங்க பல நாடும் அதை கண் வைத்திருக்கிறது. இங்க எங்களோட ஓடிஏ ஆபீசர் ட்ரைனிங் அகாடமி இந்தியன் ஆர்மில இருந்து மிஸ்டர் பிரவீன் சர்தார் அவங்க 2 பேர் வந்திருந்தாங்க. சார், அவங்க மிஸ்ஸஸ் இருக்காங்க. நம்ம அந்தமான அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுன்னு சொல்லி. அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், கவர்னர் அந்தமானு எம்பி எல்லாம் தமிழ் சேம்பர்ல மிகப்பெரிய ஒரு செமினார், அதாவது நேவி, கோஸ்ட் கார்டு, கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ், சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ஜிஓ எல்லாம் நடத்தினோம். ஒரு நாள் பூரா பல்வேறு தலைப்புகள்ல. அந்தமான் அதனோட டைட்டில் பிசினஸ் அண்ட் மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொகேஷன் அப்படின்றதான் தலைப்பு. அப்ப வரவேற்புரையில சொன்னேன், இதை டச்சு யாரோ இந்த இந்தியாவை ஆண்ட டச்சு கண்டுபிடிக்கல, போர்ச்சுகீஸ் கண்டுபிடிக்கல, பிரிட்டிஷ் கண்டுபிடிக்கல. 60-70 காலமா ஆட்சி செஞ்ச அரசுகள்ல 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால ராஜராஜ சோழனும் ராஜேந்திர சோழனும் தான் அந்தமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மிலிட்டரி லொகேஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அங்கே எம்பார்க்மெண்ட் அங்க ஒண்ணு கொண்டு போய் படையை நிறுவி அங்க இருந்து அவர் மற்ற கண்ட்ரிகளை பிடிச்சாரு.